जो कुछ मस्से रंगण ने दरबार साहब किया, वही कुछ बादलों ने गुरु तेग बहादुर साहब के अस्थान श्री रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल दे विच कीता। भाई लखी शाह वणजारा की याद दे विच बने हाल दे विच गंदे फाशा गाने गाने और नचना टप्पना गंदे डांस करने एक सिख मर्यादा तो कोसों दूर चीज़ है। कोविड की सेवा करनी एक अच्छी गल है। गुरुद्वारा रकाबगंज जिहड़ी हैगी ये कोई कोविड सेंटर बनाने की जगह नहीं हैगी। ये एक भगती का सोभा हैगा, सिखां दे पाठ करन दी जगह है, सिखां दे अरदास करन दी जगह है। अकली साहिब सेवीए अकली कीचे दान, ए दान देण वालिओ अकल सिखो। तुसीं ते दानी सज्जण बन गए पर सिख कौम का नुकसान तो नहीं कर रहे। अज हो गया ना नुकसान। अंदर नचन लग पे ना, हाले खाली नचना नहीं हैगा। साडे कोल रिपोर्टां हैगियां जिहड़े गैर सिख उत्थे बैठे हुए हैं अपना मरीज, उन्हां दियां शेविंग होंदियां न, उस्तरे वरते जांदे ने। मैं अज बहुत जरूरी मसले ते प्रैस के नाल मुखातब हो रहा। मसला जरूरी भी है, मसला गंभीर भी है। सब तो पहला तो मैं प्रैस वालियां नाल अपनी सिंपथी जाहिर करदे होया अफसोस भी प्रगट करदा भी कल उन्हां दे नाल जो सलूक किया गया बादल दल वालों दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के दफ्तर दे विच एक इनह्यूमन और बहुत गिरिया होया सलूक किया सी। खास तौर पे एक लेडी जिहड़ी सी जिहड़ी उत्थे पत्रकार के तौर पर गई सी, उत्थे उसदे नाल धक्का मुक्की की गई और एक चैनल वाला जिहड़े सरदार साहब हैं उन्हां दे नाल भी ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके उहदे कोलों उहदे टैलीफोन के उपर जो घटना उन्होंने रिकॉर्ड की सी वो इन्होंने डिलीट करवाई। और मैं इस घटना की सख्त निखेधी करदा और मैं समझदा बई जिहड़ी ये गुंडागर्दी हैगी इस वक्त बादल दल की ये चरम सीमा के उपर पहुँच चुकी हैगी। और या तो फ्रस्ट्रेशन हैगी, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होने करके बंदे नूं गुस्सा ज़्यादा आता है, क्योंकि जो कुछ बादल दल ने पिछले दिनों के विच कीता है एक अति निंदणयोग घटना हैगी। इन्होंने इक्वेट किया अपने आप को मस्से रंगण के नाल। जो कुछ मस्से रंगण ने दरबार साहब किया वही कुछ बादलों ने गुरु तेग बहादुर साहब के अस्थान श्री रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल दे विच कीता है। भाई लखी शाह वणजारा की याद दे विच बने हाल दे विच गंदे फाशा गाने गाने और नचना टप्पना गंदे डांस करने एक सिख मर्यादा तो कोसों दूर चीज़ है। कि ये नचना टप्पना जिहड़ा हैगा तुसीं करो अपने घरां दे विच करो, पर गुरुद्वारियां दे विच ये जी चीज़ जिहड़ी असीं पहली बार देखी है। कि अफसोस की गल है कि इतनी भैड़ी और इतनी वड्डी घटना हो जाए, ना तो सिखां की नुमाइंदगी करने वाली अपने आप को रहबर मनन वाली, ना तो श्रोमणी कमेटी के प्रधान ने कुछ किया, ना अकाल तख्त के जथेदार ने कुछ किया, ना दरबार साहब के हैड ग्रंथी चलो भले मान सलोक आदमी वो तो कभी बोले कोई नहीं, ना श्रोमणी कमेटी के प्रधान ने कुछ किया, ना श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने कुछ किया। ये दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी दे ते इस करके नहीं किया भी करवाण वाला भी यही दोषी हैगा, जिहड़ा आप करवाण वाला होए वो की बोलेगा। जिस जगह भी कोई गल हो जाए तो सब तो पहले ये आएगा उत्थे अपने मीडिया के उपर जी मैं पहुँच रहा जी, मैं हुणी सार लै रहा जी, मैं हुणी खबर कर रहा जी। और कल मीडिया के नाल इतनी मार कुटाई हो जाए और
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵ। ਇਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਅਗਾਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਭੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੋਭਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਭਰਮਾਰ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਮੰਗਣ? ਜਿੱਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਕਈ ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ, ਇਹ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ ਅਕਲ ਸਿੱਖੋ। ਕਿੱਥੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅੰਦਰ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ। ਹਾਲੇ ਖਾਲੀ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਤਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਜੇ ਡਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਹਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਗਜ਼ਬ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੱਟੀ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਸੇ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁਤਵਾਤਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਸੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣੇ, ਸਕੂਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡਣੇ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡਣੇ। ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਏਗਾ? 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਜੇ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਸਮੇਟਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਲੈਟ them go scot free। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ ਇਹ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਣਗੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ। ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕਾਵੜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਵੜ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਵੜ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈਗਾ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਵੜ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ, ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਧਾਰਮਿਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਤਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੋਕੋ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਲਾਠ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਠਬਾਜ਼ ਲਠਾਇਤ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਬਿਹੇਵ ਵਿਦ ਦ ਗਰਲਸ, ਵਿਦ ਦ ਲੇਡੀਜ਼? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਉਹ ਵੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਝਾੜਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਉਛਾਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨੱਠ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਈਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈਏ? ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਾਲਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਲਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਬਾਉਂਡ ਬਾਈ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਕੇ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਦੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਸੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ? ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦਾਗ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਦ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਇਸ 8 ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਰੰਗਣ ਦਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੈ ਰੰਗਣਾ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਸ਼ਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਘੱਟ ਹੈਗੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਲੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ 4-5 ਮਿੰਟ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਵਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, 15 ਮਿੰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਜਾਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਪ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਆਣੀਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਖੁੱਲ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਕਾਬ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਤਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਕਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੀਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਲੋਹਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਕਤ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇੱਕ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੱਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਵਜਾਣੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਜਾਣੇ ਗਏ ਸੀ WhatsApp ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। 1979 ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਗਲਰ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੀਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਗਲਰ ਹਾਂ?
ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਿਰ ਸਮਗਲਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਰਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸਰਸਿਆ ਤੂੰ ਪਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਗੁੰਡੇ ਪਨਾਹਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਮ ਵਟ ਮੇ